이탈리아, 프랑스, 독일, 그리고 대한민국에서 확인한 행복한 경제의 비밀. Ce qui fait la force, concrètement, c'est la globalisation. Aujourd'hui, sur notre marché, comme sur, je pense, à peu près tous les marchés, c'est la puissance qui fait la force. C'est le nombre qui fait le pouvoir, très clairement. 여럿이 뭉칠수록 이익도 늘어난다. 99%를 위한 기업, 협동조합. 협동조합은 사람의 조직, 돈의 조직이 아니고. 협동조합의 경쟁력은 사람. 함께할수록 그 힘은 더욱 커져만 갑니다. Il senso di essere insieme, difficilmente un'azienda fatta di persone che non si riconoscono all'interno della stessa azienda può avere un futuro. Credo che nel corso degli ultimi 10 anni soprattutto iniziative come questa. 사람을 자산으로 여기는 이들의 협동조합 이야기가 시작됩니다. (150년) 이상의 협동조합 역사를 자랑하는 이탈리아입니다. 그중 이탈리아 북부에 자리한 볼로냐는 협동조합으로 인해 작지만 결코 작지 않은 도시로 꼽힙니다. 보이시나요? 흔히 볼 수 있는 택시부터 다들 종종 들리시죠? 동네 서점 또한 하나같이 협동조합입니다. 유치원, 문화시설, 심지어 주택까지 볼로냐에는 무려 400여 개의 다양한 협동조합이 있습니다. 이탈리아로 쿱이라고 하는데요. 볼로냐 시민들에겐 협동조합은 평범하고 익숙한 일상입니다. Gli sconti, ci sono un bel po' di sconti riservati, quindi è comodo. A 30-40% in meno e allora io approfitto. In genere sono anche molto di fiducia, sì, anche i prezzi sono contenuti. 이처럼 볼로냐에서 협동조합이 특히 발달할 수 있었던 데는 오랜 역사와 전통 때문이었습니다. 우선 중세 시대부터 자치 형태를 띠었고 상공업자들이 서로 협력하는 길드 전통에 대해 1800년대 후반 사회주의 운동으로 협동조합은 더욱 힘을 받았는데요. 여기에 법적인 뒷받침은 그 성장을 도왔습니다. Insieme al pubblico e insieme addirittura noi abbiamo la fortuna di avere all'interno della Costituzione, quindi la legge fondativa della Repubblica Italiana, un articolo che parla del cooperativismo e dell'impatto sociale e del valore sociale di questa forma di impresa, che non è orientata sul profitto ma è orientata sulla persona, sul lavoro. 헌법에서도 협동조합의 가치를 인정하고 장려했습니다. 그렇게 협동과 연대 정신은 볼로냐 도시 곳곳 깊숙이 파고들어 오랜 세월 흘러왔습니다. 볼로냐 시민들이 즐겨 찾는다는 이 슈퍼마켓 협동조합, 이탈리아의 소매업체 협동조합인 코나드입니다. 어디 구경 한번 해볼까요? 글쎄요, 제가 보기엔 한국 슈퍼마켓과 다를 바가 없습니다. 그런데 보이는 게 다가 아닙니다. 이분은 이 매장의 점주이자 조합원인 유리 씨인데요. Qua in questo momento siamo ad esempio nell'area biologica, che è un'area nuova che abbiamo creato. Oggi non solo è importante avere un prodotto italiano, ma sicuramente avere un prodotto locale, quindi che vada viene con pochi chilometri distante, quindi a basso impatto ambientale, ecco, sicuramente ha una sua importanza. 유리 씨가 각별하게 신경 쓰는 농산물 코너는 판매 물품의 90% 이상이 지역 농가에서 생산된 것들입니다. 지역 생산물들을 선호하는 고객들 덕분에 이 마트의 인기 코너가 됐습니다. Ho scelto il prodotto Cola perché comunque anche guardando gli ingredienti, guardando da dove vengono prodotti, l'origine, i prodotti Cola, molti dei prodotti Cola sono originari italiani. E poi c'è una buona scelta di prodotti, hanno ingrandito il supermercato, quindi è veramente molto valido. 코나드는 60여 년 전
볼로냐의 소매상들이 도매상의 횡포에 맞서면서 시작됐는데요. 지금은 전국 단위로 덩치가 커져 경영 업무를 지원하는 본사가 따로 있습니다. Cioè che l'imprenditore fa parte del progetto di Conad, ma non è diciamo, come un dipendente che deve fare tutte le cose che sono codificate. Diciamo che per il 60-70% delle politiche della gestione della nostra azienda sono politiche che sono condivise, un 20-30% lo lasciamo volentieri nelle mani degli imprenditori. 점주이자 조합원이 유리 씨는 소비자의 반응에 따라 매장에 드릴 제품 일부를 직접 선택할 수 있습니다. 이렇게 독립적이고 자율적인 매장 운영은 조합원들을 스스로 뛰게 만들어 자연스럽게 매출 향상으로 이어졌습니다. Diciamo che comunque vada, non tutto quello che uno guadagna all'interno del negozio lo porta a casa per farsi una propria vita. Parte di questo guadagno è per il socio e parte invece viene reinvestito in parte all'interno del singolo negozio, in parte in cooperativa per futuri sviluppi e per altri progetti all'interno della cooperativa. Quindi comunque vada, gli acquisti che noi facciamo quotidianamente li facciamo in cooperativa, quindi in un certo senso anche attraverso gli acquisti che facciamo alimentiamo il potere della cooperativa. 조합과 조합원은 서로를 도와주는 관계입니다. 마케팅이나 광고처럼 개인이 감당하기 힘든 부분은 조합에서 지원해주고 있습니다. Oltre ai prodotti, oltre alle politiche di marketing, oltre al supporto allo sviluppo, offriamo anche supporti di natura finanziaria, supporti da un punto di vista sia mobiliare che immobiliare. 조합의 주인이 곧 조합원이며 이 둘의 관계는 일반 기업과는 달리 협력과 신뢰로 맺어졌기 때문에 가능한 일이죠. 사람을 중시하는 이러한 가치는 판매 제품에도 반영됩니다. 자랑처럼 내보이는 거 이거 대체 뭘까요? I sapori dintorni sono prodotti di alta qualità dove la Conad seleziona per ogni prodotto della regione specifica, viene selezionata, poi fatto i test di qualità prima di poter mettere il marchio sapore dintorni. Vengono fatti dei test dove poi vengono selezionati quei prodotti. Se sono prodotti che sono conformi alle loro qualità, alle loro caratteristiche, allora viene messo il marchio sapore dintorni. 쉽게 말하면 이게 다 특별히 엄선된 제품이라는 말씀. 코나드는 작년 한 해에만 품질 관리 시스템에 50억 원을 투자했습니다. 소비자의 신뢰는 거저 얻어지는 게 아닙니다. 이 코나드의 남다른 경쟁력은 말은 쉬워도 막상 얻기는 힘든 이 신뢰입니다. 품질, 안전, 혁신을 기본 원칙 삼아 자체 브랜드를 선도적으로 개발해온 것도 같은 이유에서였습니다. 서로 간의 신뢰가 있어야 보조도 맞출 수 있는 법. 고객과의 사이에서도 마찬가지입니다. 이야, 먼 이국 땅에서 우리네 전통시장에 따뜻한 정감이 묻어납니다. 누가 보면 뭐 거의 가족이네요, 가족. Perché mi piace, ci sono dei buoni prodotti e mi piace, anche proprio il personale, tutto, mi piace tantissimo venire qui al Conad. Mentre qui comunque si fa più attenzione alla persona, oltre che a vendere, ecco, perché non ci dimentichiamo che siamo qui anche per vendere, però il cliente si deve sentire coccolato. Molta gente viene qua a volte anche solo per parlare, per scambiare due chiacchiere con noi. 제품을 파는 상점에서 사람에 집중한다는 건 무슨 의미일까요? 손님의 편의까지 배려한다는 거겠죠. 최근 혁신적으로 도입했다는 이 낯선 기계가 궁금해집니다. 핸드폰 같기도 하고. Se hai la tessera Conad
tu all'entrata... puoi prendere. Sì, sì. Se hai la tessera Conad all'entrata, spari il codice a barre, una volta che legge ti associa uno di questi e poi tu senza prendere tutto, puoi arrivare alla cassa, dare un oggetto alla volta e dire il prezzo, vai alla cassa, dai questo automaticamente ti dice quanto viene tutta la tua spesa, ti dai ti paghi e te ne vai. Sì, molto più veloce. 계산대에서 기다릴 필요도 없이 초고속으로 통과. 단골에게 주어지는 할인 쿠폰까지 챙겼습니다. 요즘 말로 득템이지요. 또 와야겠습니다. 협동조합 설립 당시부터 코나드가 고세운 핵심 가치는 상품보다 사람이었습니다. 이러한 가치는 자본주의 시장에서도 위풍당당 그 저력을 입증했습니다. 오늘은 매장에 못 보던 얼굴들이 계시네요. 이분들은 누구시죠? I signori sono qua a fare una degustazione che fanno sentire dei prodotti tipici di Bologna. Della pasta tipica di Bologna. Passatelli e zuppa imperiale, sempre fatti in casa. 지역의 식품 생산자들에게 매장 한쪽을 내준 겁니다. 자릿세는 없습니다. 판로 확보가 절실한 지역 생산자들에겐 제품 홍보를 할 수 있는 황금 같은 기회죠. Ne ho preso uno, lo mangio stasera a casa, è abbastanza buono. Vino che si abbina molto bene con la gastronomia emiliana, con gli affettati, con i tortellini, con tutti i prodotti tipici della cucina emiliana. 35명의 직원을 둔 와인 공장 사장님, 모처럼 기회를 만났습니다. Sicuramente è una cosa molto bella per far conoscere un prodotto, abbiamo dei prodotti locali tipici, per farli conoscere alla gente è una cosa molto apprezzata, quindi creiamo un po' di show all'interno del negozio. 매장을 운영하는 조합원들이 지역 주민이고 사업의 뿌리를 지역에 둔 만큼 협동조합은 지역과의 상생을 특히 중요시합니다. Che non è orientata sul profitto ma è orientata sulla persona, sul lavoro e sulla esternalità positiva, cioè il territorio beneficia perché la cooperativa ha l'obiettivo anche di far star bene il territorio, no? dove risiede. 나보다 우리를 생각하고 이왕이면 내가 사는 지역과의 연대를 추구하는 것. 프랑스의 협동조합도 마찬가지입니다. 식품 유통업체 협동조합 시스템 이후의 한 매장입니다. 슈퍼마켓의 점주인 베르트랑 씨는 지역에서 생산된 우수한 제품을 직접 발굴해 매장에서 판매 중입니다. Ce sont des produits locaux, ce sont des petits palais originaux, des petits biscuits sablés originaux. Hein. Un miel d'apiculteur qui est fait là. Voilà, un miel qui est vraiment trouvé par un petit apiculteur. Le chocolat, bon voilà, a été fait là. La farine est faite là. Ça, c'est la région Île-de-France avec Paris qui est là. Vous voyez, c'est vraiment. On peut faire plus local, quoi. Ils vous le montrent. Les deux, ces deux-là sont les chefs d'entreprise qui ont créé, sont les créateurs. 파리 근교에 있는 생산자를 직접 만나러 갔습니다. 제가요? 아니 카메라가. 달달한 향기가 먼저 맞아주는 이곳은 아하 냄새가 말해줍니다. 쿠키 공장입니다. 오직 지역에서 나는 재료들만으로 쿠키를 만들어 시스템 이후에 납품하고 있습니다. On travaille avec l'Enseigne depuis maintenant à peu près 1 an. Ils nous ont sollicité, il se trouve qu'on a de très bons rapports puisqu'ils respectent le travail des petits producteurs et ils nous permettent à nous de assez facilement travailler avec eux en direct et de distribuer nos produits dans leurs magasins. Donc c'est une collaboration très intéressante parce qu'ils nous soutiennent vraiment. 협업에서 가장 좋은 점은 시스템 이후의 파트너십 체결을 통해 판로를 보장받게 됐다는 겁니다. Est-ce que vraiment il satisfait le Ah ouais. Il est vrai que les points de vente sont aussi évidemment très importants puisque
Ce sont eux qui présentent d'abord votre produit. Vous ne pouvez pas être partout. Si vous voulez être distribué dans autant de points de vente, il faut que les points de vente soient de qualité, qu'ils jouent le jeu, qui parlent de vous, qui vous aident. Donc évidemment, c'est essentiel, les points de vente. 지역 생산자들이 만든 상품엔 생산자의 얼굴이나 생산 지역을 반드시 표시하고 있습니다. 이는 제품 생산자의 책임감을 높이는 동시에 소비자의 신뢰를 높이는 비결 아닌 비결입니다. On n'a jamais fait du prix l'élément central de notre positionnement. C'est-à-dire qu'il nous semble normal qu'un magasin, pour qu'il concrétise son implication locale, fasse travailler l'économie régionale. C'est-à-dire que 이처럼 지역 생산자와의 협업을 비중 있게 실천해온 원칙은 오늘날 시스템 이후 매장들의 경쟁력을 높이는 중요한 요인이 됐습니다. Et aujourd'hui, on fait 800 millions d'euros avec ces petits fournisseurs. Et vous savez, c'est aussi cette grande force. 협동조합의 역사가 오래된 이 유럽과는 좀 다르지만 최근 우리나라 소상공인들도 위기의 돌파구이자 희망의 대안으로 사람에 주목하기 시작했습니다. 요즘 우리나라에서 제일 먹고 살기 힘든 사람들이 소상공인들입니다. 노동 시간도 길어지고 그 다음에 수입은 줄고 있고. 그래서 이거를 타개하기 위해서 이제 모여서 하는 방법을 찾기 시작한 거죠. 소상공인 협동조합이 좀 열악해지고 있는 그 소상공인들에게 상당히 중요한 어떤 탈출구가 될 수 있다 이렇게 생각을 하고 있고, 거기에서 일정한 성과를 내게 되면 소상공인 전체, 소상공인 사회에 상당한 그 희망의 메시지 같은 걸 이제 주지 않겠나. 경북 영천시입니다. 인적 드문 이 시골 마을에 한 달에 한 번 그나마 이 복잡거리는 하루가 있습니다. 대한한약협동조합의 원리 회의가 있기 때문인데요. 저는 경남 김해에서 왔고요. 저는 전남 여수에서 왔습니다. 원래 회의를 시작을 하겠습니다. 자, 박수로서 서로 환영합시다. 조합원들은 전국 각지에서 활동하는 15명의 한약재 도매상. 예전 같으면 서로가 바짝 긴장했을 경쟁 관계지만 시장이 무너진 신뢰 앞에서 이들은 경쟁 대신 협동의 전략을 택했습니다. 그 전에 2008년도에 좀 이렇게 한약재에 대한 그 소비자들의 불신이 좀 있었어요. 원산지 문제라든가 중국산과 한국산 뭐 이렇게 섞어서 팔고, 그다음에 품질 문제가 막 B급 뭐 이런 품질 문제가 막 대두되고, 품질에 대해서 그리고 수급이 안정이 안 되고, 우리가 이렇게까지 이 직업을 가지면서 뭔가 우리는 자부심을 가지고 좀 더 뭔가 좀 한번 해보자. 그렇게 간절함에서 출발한 협동조합은 15명의 지역 조합원과 함께하되 각자의 역량에 맞게 일을 나눠서 업무의 효율성과 각자의 책임감을 높였습니다. 이 시스템 같은 경우는 업무 분장이 좀 돼 있어서 혼자 다 안 해도 되는, 각자 맡은 파트에서 그 분야만 본인의 역할을 충실히 해주니까 업무에 있어서 조금 약간 부담이 많이 줄었고요. 전무님의 장점, 구매위원들의 장점, 홍보위원의 장점이 가장 지금 필요한 사람이 맡고 계시고, 그리고 일단 본인이 맡았을 때는 임기까지는 사명감과 책임감이 굉장히 투철하다는 거죠. 이곳은 조합 출작업으로 마련한 제조 공장입니다. 시장의 불신을 없애기 위해 믿을 수 있는 한약재를 직접 제조하자는 생각에서였습니다. 조합에서 공동 구매한 한약재인데요.
이 어마어마한 양은 단 하나의 예외도 없이 안전 검사가 실시됩니다. 요 기계는 그 미세먼지를 환풍기를 통해서 분진 작업을 하는 거고요. 또 이물질을 밑으로 채반을 통해서 밑으로 빠지게끔 그렇게 설계된 기계입니다. 소상공인공단에서 지원받은 기계입니다. 개별 소상공인으로는 자본이나 브랜드를 이길 수 없어요. 이런 생각을 가지고 지원을 하게 된 거고요. 뭐 장비면 장비, 브랜드 개발이면 브랜드 개발, 또 기술 뭐 개발이랄지, 또 여러 가지 뭐 홈페이지 구축이랄지 시스템 구축 같은 것을 저희가 지원을 해주고 있죠. 소상공인 협동조합으로 뭉치면서 나라에서 지원받은 건 또 있습니다. 제조 마지막 공정을 철저하게 감시하는 이 금속 검출기가 바로 그것. 덕분에 다량의 약재 관리는 물론 공동 브랜드 생산에도 힘을 얻을 수 있었습니다. 조합을 결성하면서 조합원들이 맨 처음 낸 아이디어는 산지로 가자. 그리고 직접 구매하자는 것이었습니다. 사장님, 네, 어서 오세요. 반갑습니다. 오늘 찾은 곳은 오미자 농장. 열리는 공간이 많잖아요. 이게 맛이 지금 다 들었는 거 보겠죠, 그죠? 이게 향이 홀향이 나는 거죠. 조합 이름으로 전국 10여 곳의 산지와 직거래를 하게 되면서 단가와 유통비가 줄었습니다. 무엇보다 중요한 건 제품에 자신감이 생긴 것. 저희가 눈으로 봐서 산지 가서 그 물량 그대로 있는지 확인하고, 공장도 우리 조합원이 관리자로, 우리 조합원이 관리 약사로 있으니까 믿을 수 있고 자신 있게 떳떳하게 우리 품질은 좋습니다. 우리 국산 한약재만큼은 자신 있게 보내드릴 수 있습니다라고 얘기하는 거죠. 오늘 또 깊은 산골짜기에 자리한 또 다른 산지를 찾았습니다. 안녕하세요. 예. 올해 어떻게 좀 많이 더웠는데 어떻게 작황은 좀 어떠세요? 예? 작황 보다시피 뭐 폭염이 많이 와갖고 많이 죽었어요. 농부의 시름을 깊게 한 건 요 당귀밭입니다. 다른 농가들보다는 훨씬 파릇파릇하니 좋아 보이는데. 예, 진짜 다른 농가들은 지금 올해 많이 망가졌어요. 없어져 버렸잖아요. 37년 당귀만 재배해온 베테랑 농부도 올 여름에 유례없는 폭염은 당해낼 재간이 없었습니다. 전체적으로 보면 뭐 예를 들어서 우리 밭에서 만 근을 캘 거다 이러면 한 6천 근 내지 7천 근밖에 수확이 안 된다고 봐야죠. 그래도 참 튼실하기는 다른 저기에 비해서는 튼실하네요. 그래도. 예. 물 좀 돌려주고 그러면서 겨우 살려놨습니다. 땀으로 지은 한 해 농사를 망치면 다음에 농사를 기약할 수 없는 게 농가의 현실입니다. 이러한 사정을 고려해 대한한약협동조합은 농가와 연단위 구매 계약을 원칙으로 하고 있습니다. 저희가 이제 그 계약을 하고 난 뒤에 이제 그 가격에 여러 가지가 이제 이렇게 문제가 되면 보통 이제 10% 정도는 기본적으로 이제 업다운을 해주는 저희가 그 계약서상에 그건 명시가 되고 그 위에도 이제 상황에 따라서 이제 서로 이제 농가하고 저희하고 이제 좀 조율을 좀 할 필요가 있는 거죠. 원 계약 자체를 그 시장 시세에 의해서 하는 게 아니라 그 농사 짓는 그 총 들어간 비용에다가 플러스 알파를 해갖고 이렇게 해서 계약을 해주고 있기 때문에, 그러니까 우리 농민들은 열심히 농사만 지으면은 팔아먹을 곳은 딱 정해져 있으니까 그 안심하고 농사만 잘 지으면 되는 거예요. 농부는 다시 내년을 기약할 수 있게 됐습니다. 밭에 이어 당귀 보관 창고까지 둘러보기로 하는데요. 당귀 재배 장목반에 제품이 보관 중인 창고입니다. 여기 지금 몇 도예요? 저희 영하 2도입니다. 어우, 야 들어오자마자 춥네. 당귀가
이게 이제 저 말라 있는 건데 예, 이게 저 영상에다가 놔두면은 습을 먹어갖고 결로 해석 때문에 누글누글해서 나중에 가공할 때 문제가 생기거든. 아, 색은 참 이쁘네. 신뢰를 바탕으로 한 엄격한 관리 속에 양질의 제품이 탄생하는 법. 그러니 더 깐깐해질 수밖에요. 향은 살아있네. 좋네요. 쉽게 말해서 좀 깐깐한 사람들이죠. 그 사람들 좀 까다로워요. 예. 어떤 면에서요? 생산할 때도 자주 와 보시고 밭에서 이제 생산할 때도 그리고 이제 수확할 때도 와 보시고 그리고 또 중간에도 이렇게 보관품으로 항상 와서 이제 점검하고 좀 귀찮긴 하지만 그래도 내가 농사지은 게 이렇게 합격돼서 들어간다는 그런 것 때문에 좀 자부심 갖고 있고 오히려 더 마음이 든든해요. 농가와의 협력은 농민의 살 길을 도울 뿐 아니라 좋은 제품을 공급받음으로써 조합에겐 경쟁력이 됩니다. 가장 저희가 경쟁력을 가지기 위해서 좋은 제품을 품질을 유지를 해야 되고 그다음에 수급을 안정을 시키기 위해서는 그 생산 농가와의 어떤 서로 그 상생할 수 있는 서로 그분들과 상생할 수 있는 이런 관계를 가지기 위해서 노력을 많이 하고 있습니다. 산지에서 수확한 한약재는 제조 공정을 거쳐 각 지역 조합원이 필요로 할 때마다 바로바로 배송되고 있습니다. 조합을 만들고 나서 물량 공급도 원활해졌습니다. 특히 물량 회전이 빠르다는 이진경 이사장의 안산 창고엔 많은 한약재가 입고됐습니다. 그 종류도 다양합니다. 이 안에 있는 게 한 2, 300가지 정도가 준비가 돼 있고요. 보통 잘 쓰는 약재 같은 경우는 한 100가지 정도가 지금 전문적으로 나가고 있습니다. 이렇게 창고에 보관하고 있던 한약재는 지역 한의원이나 한방병원에 주문이 들어오면 바로바로 출고가 됩니다. 거래처가 한 100군데 정도 협동조합을 하면서 한 거의 50군데 가까이가 좀 거래처가 좀 늘어났습니다. 오늘 배달 장소는 협동조합을 만들면서 벌써 5년째 거래 중인 한의원입니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 환자에 직접 처방하고 건강과 직결되는 만큼 약재 선택 기준은 더욱 엄격할 수밖에 없습니다. 향이 살아있네요. 이게 지금 상당히 투자를 저희가 이게 많이 한 거예요. 건조기를 한 3대를 건조기 설비해가지고 기계를 저희가 제작을 해서 설비해서 좋은 건조를 해서 자신이 있습니다. 품질이죠, 품질. 약재가 산지별로, 시기별로, 유통 구조에 따라 들쑥날쑥하면 처방할 때 이제 용량이라든가 투여 방법을 고려를 해야 되는데 그런 이제 여타의 다른 생각을 안 해도 되도록 균일한 약재들이 들어오고 있으니까 쓰기에 훨씬 용이하죠, 처방하기에. 그냥 덜어놓는 게 편한 거죠. 대한한약협동조합은 지난해 50억 원의 매출을 올렸습니다. 경쟁 대신 협동을 선택한 결과 모두의 이익은 커지고 시장의 신뢰는 조금씩 회복해 가고 있습니다. 저는 소상공인들은 무조건 협동조합은 필수라고 생각합니다. 협동조합을 통해서 다 같이 좀 같이 사는 그리고 그런 속에서 내가 살아나갈 수 있지. 혼자서 모든 일들을 다 헤쳐나가려고 하다 보면 몸만 바쁘고 그리고 많이 외롭고 힘들고 개인적인 욕심만 조금만 덜 부린다면 그리고 같이 성장한다고 하면 이게 느린 것 같지만 오히려 저는 이것이 빠르다고 보죠. 여기는 커피 킹덤입니다. 전문가의 손길을 배우고 달콤한 레시피를 공유하고
공간의 무드를 만드는 커피 킹덤의 이야기. 나눌수록 더 깊어지는 커피 킹덤의 특별함. 당신과 함께합니다. 계속 돌아보고 싶은, 다시 돌아오고 싶은 아름다운 생생함이 가득한 서천. 서천의 자연이 깃들여진, 서천의 땅에서 만들어진 신선하고 풍미 가득한 서천의 특산물들을 이제 모시촌 협동조합에서 모두 만나보세요. 위기의 돌파구로 협동조합을 선택한 이들도 있습니다. 지난 여름 대구에서 열린 한 박람회장. 그중 시선을 사로잡은 건 이 신발들입니다. 업체들이 하나같이 생소한데요. 부산의 신발 장인들이 주축이 돼 만든 부산 신발 소공인 협동조합입니다. 신발이 이제 중국에서 워낙 이제 가격이 많이 좀 싸게 들어오잖아요, 그죠? 이제 견딘 길이 없지. 그래야 우리가 뭉쳐야 사실은 살아난다. 그 취지를 그 하나 취지만 해가지고 그래야 이제 출범을 한 거죠. 유명 브랜드는 아니지만 막상 신어보고 살펴본 손님들에겐 제법 인기입니다. 디자인이 예쁜 것 같고요. 그거 아까 명함 신발을 신을 때 좀 편한 것 같아요. 너무 예뻐요. 가격도 싸고. 대한민국 신발 산업의 탄생지인 부산 범천동입니다. 이곳에서 수십 년 신발 공장을 하며 경쟁자로 살아온 정대일 씨와 전성근 씨. 살아남기 위해 협동조합이라는 한 배에 올랐습니다. 투자 작업할 적에 이 친구는 여 아파트에 일을 했고 나는 남 아파트에 일을 했고 난 태어나서 배운 게 신발밖에 없습니다. 딱 한 가지. 조합원 대다수는 평균 30-40년 경력의 신발 장인들. 잘 나가는 배우들도 줄 서서 사갔을 만큼 손기술은 따라올 자가 없었습니다. 그 손기술 하나로 한때는 우리나라 경제의 중추 역할을 했었는데요. 하지만 하청에 의존하던 생산 방식으로 가격과 디자인 경쟁력에 밀리면서 그 옛날의 명성을 잃은 지 오래입니다. 아무래도 경영이 조금 미약해서 오늘날 더 발전하지 못했지 않나. 그러면 앞으로 우리 협동조합에서는 만드는 데만 집중하지 말고 판매하는 데도 좀 집중해서 이익금을 좀 창출할 수 있는 이런 조합을 만들어 나감으로써 절박감을 안고 문을 두드린 곳은 소공인 특화지원센터. 손기술은 있지만 트렌디한 감각에 취약했던 소공인들에게 센터는 도전 정신을 불러일으켜 주었습니다. 이런 부분은 이제 좀 실용성이 없어서 더 하려면은 힘이 되거든요. 그래서 그래 이제 염색으로 좋네요. 호감이 바로 갑니다. 컨셉이 아주 좋습니다. 이거. 그래도 판매가 되는 신발을 만들어야지 디자인하는 데도 도움이 되실 것 같아서. 이제 복잡한 부분은 빼고 참신한 아이디어가 저희들이 생각도 하지 못했던 이런 좋은 창작품이 많이 나오니까 우리가 산업화하는 데 상당히 도움이 되고 있습니다. 이곳은 전성근 씨의 신발 공장입니다. 한번 해봐. 조합원들과 여러 달 머리를 맞대고 기술을 모은 끝에 그 결실을 확인하는 날입니다. 조합의 공동 브랜드로 처음 생산하는 신발입니다. 혼자였다면 당치도 않았을 일이겠죠. 요 신발이 이번에 우리가 협동조합에서 수프레스 간판을 달고 출시한 제품입니다. 신발을 신었을 적에 도보하거나 할 적에 이렇게 구겨지는 게 180도 이상 구겨짐으로써 발의 압력이나 충격을 흡수할 수 있는 이런 제품을 만들어서 출시하고 있는 중입니다. 신발 장인들에게 위기를 헤쳐나가는 방법 또한 서로의 손기술을 모으는 것, 사람의 힘이었습니다. 신발협동조합의 경쟁력 특징은 손기술이 매우 좋다. 좋은 신발을 만드는 기술력이 뛰어나다라는 겁니다. 이 기술력을 어떻게 확대시켜서 알리느냐가 매우 중요한 거죠. 각자의 브랜드를 다 알리기에는 시간도 많이 걸릴 뿐더러 그 생산하는 규모도 약한데 그래서 공동 브랜드를 만들고 해서 알리는 것이 가장 효과적인 방법이다. 공동 브랜드를 만든 데 이어 좀 더 과감하게 도전을 시도한 부산 신발 소공인 협동조합의 이사장 정대일 씨. 수고했습니다.
안경협동조합과의 협업을 계획 중인데요. 젊은 감각으로 승부하는 안경과 노련한 기술이 강점인 신발. 여기에 유통 전문가까지 가세했습니다. 신발 같은 경우에 신발을 잘 만드시는데 디자인이나 홍보나 마케팅에서는 약하신 거예요. 근데 이 글라스 안경에서는 또 디자인이나 홍보 이런 게 잘 되시는 거예요. 저는 유통업을 20년을 하다 보니까 유통 물류 쪽으로 강점이 있어요. 그래서 그 강점을 서로 모아서 그 힘을 응축시키는 작업을 지금 하고 있는 거죠. 3개의 협동조합이 모였으니 장점도 3배. 협력하는 곳에 시너지가 생겨납니다. 실은 내 혼자만이 하기 힘드니까 또 우리가 나이고 젊은 친구들이 있으니까 그러니까 이런 작품이 나온 것 같고 콜라보를 해야 서로 뭉쳐야 연합이 되고 또 작업을 이제 진행해 봐야 되는데 실패는 하지 않겠다 그런 느낌이 옵니다. 연대와 협동을 통해 다시금 희망을 품을 수 있게 됐습니다. 부산의 한 백화점. 부산 시내 협동조합들을 알리기 위해 마련된 팝업 스토어인데요. 혼자였다면 이마저의 기회도 없었을 터. 홍보의 장이 될 만한 곳은 어디든 마다하지 않는 신발 장인들입니다. 더욱이 오늘은 공동 브랜드로 출시된 제품을 처음 선보이는 날인데요. 실어보세요. 사이즈가 몇이십니까? 35. 이게 조금 작게 나와가지고. 가격도 마음에 들고 편하네. 눈 밝은 소비자들은 장인의 기술을 알아보는 법. 위기에서 출발한 협동조합은 서로를 의지하며 함께 살아가는 방법을 찾아가고 있습니다. 취지는 되게 좋은 것 같아요. 저 이런 게 잘 활성화가 돼서 이런 중소기업들이 잘 살아나면 지금 경제가 좀 침체라고 하는데 경제는 좀 살아나지 않을까 그랬으면 좋겠습니다. 협동조합이라는 것은 사실은 어려운 사람끼리 힘을 모을 수 있다는 게 제일 좋은 점 같아요. 나도 하면 되겠다. 의욕이 올라오는 거죠. 생존의 전략으로 협동조합을 선택한 이들은 또 있습니다. 인천에서 23년째 빵집을 운영하고 있는 함종만 씨. 인천 제과점 협동조합의 조합원이라는데요. 전 매장에 100종류는 있지만은 저희들이 만드는 거는 한 70종류. 나머지는 조합에서 가지고 오는 그런 시스템입니다. 조합에서 빵 일부를 납품받으면서 제품 구색이 늘고 인건비도 줄었습니다. 조합이 아니었다면 지인직의 프랜차이즈 빵집에 밀려 폐업을 했을지도 모른다는데요. IMF 때도 그렇게 뭐 어렵다고는 생각이 안 들었는데 그 후 몇 년 동안 급속도로 프랜차이즈가 생기다 보니까 굉장히 어려운 걸 많이 느꼈습니다. 문을 닫을까 이런 생각도 해본 적도 많거든요. 지금은 협동조합의 도움을 받아서 하다 보니까 그런 염려는 조금 줄어들었다 이렇게 생각이 듭니다. 인천 제과점 협동조합의 공동 작업장. 이곳에선 조합원들에게 납품되는 빵의 제조부터 포장, 배송까지 이루어지고 있습니다. 일반 업소에서 만들기 힘들고 시간이 오래 가는 건 저희가 직접 해가지고 생산을 해서 이렇게 배분하고 있습니다. 개별 빵집에서는 엄두내기 힘든 시간과 품이 많이 들어가는 빵 위주로 제작해 납품하고 있습니다. 빵 종류만도 수백 종에 달하는 프랜차이즈 빵집에 맞서기 위한 나름의 전략입니다. 이곳에서 빵의 완성도와 맛을 높여 경쟁력을 키우는 인물은 김성두 이사장. 인천 광화군에서 전량 소미한 팥을 직접 끓여 만든 인천 왕찹쌀떡은 조합의 최고 효자 상품입니다.
이 떡 또한 김성두 이사장을 주축으로 조합원들과 함께 개발한 제품입니다. 인천 지역에 있는 특산물이 뭐가 있을까 하다 보니까 강화에 많은 농산물들이 있더라고요. 그래서 그걸 갖고 제품을 만들자 해서 이제 요 떡하고 연계가 된 거죠. 일단은 그냥 조금 더 시켜야 되는데 제가 빨리 거버렸어요. 사실 김성두 이사장은 국내 50명뿐인 제빵 준명장입니다. 서울과 인천에 꽤 소문난 빵집도 운영했지만 본인의 빵집을 정리하고 조합에 들어와 4년째 이사장을 맡고 있습니다. 그쪽은 마케팅, 기술, 뭐 여러 가지 다 앞서 있기 때문에 동네 빵집이 경쟁을 할 수가 없는 겁니다. 저희 협동조합 같은 경우는 동네 빵집 사장님들이 모여서 기술, 정보, 마케팅 등을 공동으로 하자는 그런 발상에서 처음 시작된 겁니다. 동료 제빵인들과 현재의 위기를 같이 넘겠다는 강한 신념이 있었던 김성두 이사장. 정부에서 지원받은 최신 설비는 그의 열정에 힘을 실어주었습니다. 역량 있는 리더와 믿고 따르는 조합원들의 노력 덕분일까요? 초창기 때는 뭐 일이 없어갖고 설립돼놓고 거의 놀다시피 했는데 요즘은 뭐 지금 일손이 너무 많이, 직원도 많이 늘어났는데도 워낙 제품들을 많이 가져가시는 거 바람에 뭐 좀 많이 물량이 딸려요. 조합 결성 초기 400만 원이었던 월 매출이 지금은 1억 원 이상 조금씩 성장해 가고 있습니다. 2년 전 판로 확대를 위해 문을 연 조합의 직영 매장 또한 같은 시기 입점한 다른 매장들이 줄줄이 문을 닫는 동안 유일하게 살아남았습니다. 빵을 매일 가꾸어서 신선하고 맛있어서 여기 자주 애용하게 돼요. 그 잘하시는 분들이 뭉쳐서 같이 힘내서 하는 것 같아서 믿음이 가는 부분도 있어요. 이 직영점의 점장인 김우중 씨도 조합원입니다. 위태로운 순간도 있었지만 고군분투하는 이사장과 조합에 대한 믿음으로 고비를 넘겼습니다. 처음에는 이제 적자를 보면서 시작을 했어요. 그러다 보니까 그 출자한 조합원들은 불안할 거 아니에요. 흑자를 이제 돌아서면서 조합원들이 좀 이제 많이 믿어주시는 것 같아요. 믿고 따라주는 조합원들을 위해 무조건 1%라도 성장해야 한다는 철칙을 세운 김성두 이사장. 새로운 빵을 개발하는 것도 그 이유의 성입니다. 이번에 반복을 많이 했죠. 시행착오도 겪고 이것도 넣어보고 저것도 넣어보고 계약도 줄여보고 늘려보고. 지금 개발 중인 빵은 나가사키 카스테라인데요. 한국인의 입맛에 맞추는 일이 보통의 노력이 필요한 게 아닙니다. 이렇게 만들어진 빵은 조합원들이 다 함께 모이는 자리에서 공개됩니다. 나가사키 카스테라입니다. 공도에서 이제 빵은 무조건 맛있어야 하고 남다른 빵을 개발해야 경쟁력도 커진다는 게 그의 신념. 선수 개발한 레시피는 조합원과 아낌없이 공유합니다. 내가 잘 만든 것보다 더 잘 만드니까 손님들도 좋아하는 거지. 옛날 사람들은 뭐 씹히는 맛이 있어야 빵은 좋다 그러는데 저는 부드러운 게 더 좋아. 리더가 어떻게 이끌어 가느냐에 따라 조합의 성패가 좌우되는 법. 이곳 조합원들은 김성두 이사장을 길잡이 삼아 한 걸음 한 걸음 천천히 나아가고 있습니다. 우리 조합 이사장님이 얼마 전에 일본을 갔다 왔단 말이죠. 그러면 일본 갔다 온 거를 전부 레시피와 갔다 온 사진과 정보를 조합원들 모아놓고 공유를 시켜주고 교육시켜주고 이제 그런 부분이 같이 가는 시너지 효과가 아닌가 싶습니다. 저 혼자 하는 것보다는 함께 하기 때문에 제가 앞으로 5년이고 10년이고 장사를 계속할 수 있는 어떤 희망이 있는 거죠. 사람 중심의 협동조합에서 사람을 강조하지 않고서는 사람의 역량을 사람과의 교류를 통해서 키우지 않고서는 결국은 협동조합의 미래는 불투명하다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 단지 높은 소득, 그다음에 많은 매출이 아니라 그 자기가 갖고 있는 그런 능력들을 공유함으로 인해서 그런 감사와 인정을 받는 게 된다면 이거는 정글 자본주의에서 연대 자본주의로 전환하는 핵심적인 그런 내용 아닌가 싶은데요. 이곳은 독일입니다. 사람의 역량을 키워 기업을 만들고 또 100년 후를 내다보게끔 하는 협동조합도 있다는데요.
인테리어 용품과 인테리어에 필요한 직물을 조합원에게 판매하는 슈트본트 협동조합의 한 매장. 온 가족이 함께 일하는 풍경이 특이합니다. Meinem Vater, Peter Metzler, meiner Mutter Sibylle Metzler und meiner Frau Dunja Metzler. Ich selbst heiße Matthias Metzler, bin Raumausstattermeister hier in Stuttgart. Herzlich willkommen. 안녕하세요. 안녕하세요. Und habe den Beruf gelernt als Textilkaufmann und bin dann 61, 62 in die Firma und war dann ab 67 der Eigentümer. 인테리어 수공업을 가업으로 잇고 있다는 가족. 그 역사가 좋기 100년이 넘습니다. 선대의 손기술은 아들 마티아스 씨에게 고스란히 전수되어 독일 최고의 기술자 마이스터로 인정받았다는데요. 하루 이틀 손 맞춰본 게 아닌 듯 어머니는 고객 응대를 전담하고 마이스터 자격증이 있는 아들을 비롯해 나머지 가족들은 지하에 마련된 작업실에서 주문받은 상품을 제작합니다. 점점 명맥을 잃어가는 수공업을 가업으로 이으면서 가족과 함께 일하는 게 행복 그 자체라는 사람들. Meinen Eltern, also man ist beieinander, man sieht sich jeden Tag, das ist sehr schön. Familienmitglieder sind motivierter, also wir arbeiten alle für die Familie. Und wenn die, ich gehe jetzt mal von dem aus, die Eltern das mit Freude machen, so ein Geschäft, dann geht es auch an die Kinder und an die Jugend über vom elterlichen Betrieb. Die haben gleich von vornherein gesagt, mache ich nie. Aber bei uns hat sich bei mir zu meinen Eltern so entwickelt und so hat sich auch jetzt bei meinem Sohn. 이러한 만족감 뒤엔 조합의 전폭적인 지원이 있었습니다. Die Männer sind gut? Ja, bitte. Genau, sind wir gut aufgestellt? Ja, von den Farben im Prinzip identisch. Sind im Prinzip die Trendfarben, die zurzeit in dem Jahr bzw. ins nächste gehen. 슈트본트의 최대 장점은 조합원을 위한 맞춤형 컨설팅, 방문은 기본, 트렌드에 민감한 인테리어 정보는 수시로 공유합니다. Dann entstehen die Freundschaften untereinander, man hilft sich gegenseitig, wenn der eine uns braucht, dann helfen wir. So, das hilft natürlich auch einer Genossenschaft, sich gegenseitig helfen. Der persönliche Besuch ist sehr wichtig, dass man sich eben trifft, über Probleme redet, aber vor allem auch über Markttrends, die wichtig sind für die neue Musterung, für die neue Kollektion. Und diese Information hole ich ab. 1년에 2번 이 조합원을 위해 열린다는 인테리어 소품 박람회도 같은 맥락입니다. 정보와 기술이 오가고 친목을 도모하는 이 자리를 통해 조합과 조합원은 함께라는 공동체 의식을 나눕니다. 그리고 100년을 내다보며 함께 성장하고 있습니다. Das Motto von Südbund ist, dass wir unsere Mitglieder unterstützen wollen, dass wir eben die genossenschaftlichen Prinzipien auch leben. Da allein einer ist nicht stark, die gemeinsam ist sehr stark. 자타공인 협동조합의 수도로 불리는 이탈리아 볼로냐. 이곳에도 대를 잇는 조합원 가족이 있다는데요. 바로 코나도 슈퍼마켓의 점주 유리 씨네 가족입니다. Questo è mio papà Elio e mia mamma Ginetta. Hanno iniziato l'avventura nei Conad. 부모님은 물론이고 유리 씨의 아내도 모두가 코나도 조합원입니다. No, un tecnico. Questa è mia moglie che anche lei lavora al Conad. 어떻게 온 가족이 그것도 똑같은 협동조합의 조합원이 될 수 있었던 걸까요? Perché io per aprire i supermercati che ho, se dovevo farlo da solo non sarei riuscito, perché Conad mi ha finanziato, mi ha dato la possibilità di pagare il mio debito
con comodo, non con delle date rigide e fisse come può essere la banca che ti dice ti do, però tu mi devi restituire entro. Conad mi ha dato carta bianca dicendo mi fido di te, lavora, devi rispettare naturalmente delle regole, dati da fare e quando li hai me li rimborsi. Io sono riuscito a mettere assieme quel po' che ho grazie al gruppo di soci, alle dirigenze della Conad. 가난한 청년의 인생을 바꿔준 협동조합. 돈보다 사람이 먼저고 사람을 중시해야 행복이 따른다는 걸 알았습니다. 협동의 위력을 온몸으로 배운 가족. 대를 이어 조합원으로 살아가는 건 당연한 일인지도 모릅니다. Cooperativa per me è un fascio di legna che ognuno si stringe attorno, poi viene legato. Perché penso in questo modo? Perché penso che tutti assieme si sta più caldi, si sta bene assieme. Anche se ogni tanto qualche ramo si rompe, c'è l'altro che ti aiuta a tirarlo dentro. 사람을 중시하고 협력으로 상생하는 협동조합의 기본 가치는 코나드의 신규 조합원 지원 시스템에도 찾아볼 수 있습니다. Sia negli ultimi anni abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama di tutor, trasferisce la conoscenza, anche questo in un regime diciamo di mutualità cooperativa. Il socio che sa, il socio che deve crescere, gli trasferisci la conoscenza. 볼로냐에 위치한 협동조합 슈퍼마켓인 코나드의 한 매장입니다. 20년간 이곳에서 점원으로 일했던 밀레나 씨는 점주였던 마르코 씨의 추천으로 조합원이 될 수 있었고 이 커다란 매장의 사장이 되었습니다. Come diceva prima Marco, cioè gli anni che io ho fatto da dipendente, gli ultimi anni che ho lavorato con lui soprattutto, lui ha fatto in modo di farmi un periodo di formazione proprio perché c'era in previsione di probabilmente di fare questo percorso, quindi di diventare socio. La sensazione è come sentirsi gratificato perché tutto quello che hai lavorato è come se ti venisse riconosciuto. 그렇다고 아무나 사장이 되는 건 아닙니다. 사람이 중심인 기업은 지켜야 할 책임도 상당하다는 의미입니다. Chiaro che il socio però deve essere bravo, come si dice, cioè per essere aiutato deve essere una persona corretta, si deve comportare in modo corretto. Ci sono delle regole nella cooperativa che è uno statuto, un regolamento che vanno rispettati. Se non fai quello poi nessuno ti aiuta, chiaramente. 까다로운 규칙을 지키고 그보다 더 까다로울지도 모를 선배 조합원의 가르침을 받은 튜터 프로젝트를 통해 그렇게 경쟁력 있는 일꾼이 탄생하게 됩니다. Nous, notre travail aussi, c'est de trouver dans les magasins, parmi les directeurs, des gens qui vont être capables de gérer, d'exploiter avec le bon esprit et de les accompagner financièrement. Donc on a des systèmes qu'on appelle de parrainage, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un magasin à reprendre, on va essayer de trouver et de privilégier un directeur de magasin qui va avoir fait. 후견인 제도 또한 이탈리아의 튜터 프로젝트와 닮은 꼴인데요. 다만 재정적 지원이 추가됐습니다. 기술과 재정적 지원을 받아 가게를 열 수 있었다는 아르노 수공 씨. Un parrain, en fait, c'est pour pouvoir avoir un magasin, il faut une certaine connaissance technique. Il y a donc un accompagnement technique qui peut être fait par votre parrain. Il faut aussi une aide financière, parce qu'aujourd'hui, passer associé U, c'est acquérir un fonds de commerce. Donc du coup, il faut du capital. Moi, étant salarié, je n'avais pas d'apport personnel. Donc du coup, Monsieur Sajo m'a permis de pouvoir remplir ces deux attentes. 저마다의 방식으로 조합원 육성에 정성을 쏟는 협동조합들. 사람이 곧 미래의 자산이란 걸 너무나도 잘 알기 때문이겠죠.
사람을 중시하는 협동조합의 저력은 특히 경제 위기에서 빛을 발합니다. 해고 대신 일자리 공유로 고통을 나누는 건데요. 그래서일까요? 볼로냐의 실업률은 이탈리아가 재정 위기를 겪던 2011년에도 국가 평균의 절반 수준. 아시겠죠? 사람이 행복해야 경쟁에서도 이길 수 있습니다. Perché diffondono il principio democratico, dove ci sono cooperative non c'è la dittatura. Questa crisi, che è durata 10 anni, le cooperative non hanno diminuito l'occupazione. 여기서 한 발 더 나아가 이탈리아 협동조합연합회 레가코프에서는 좀 더 적극적으로 경제 위기에 대처하고 있습니다. 모든 협동조합이 연 수익의 3%를 적립하는 연대 기금을 만든 건데요. Coopfond è il nostro fondo mutualistico, vuol dire che è stato la cooperativa andare in banca personalmente come imprenditore o come persona e andare e prendere un prestito è facile. Quando le banche si trovavano di fronte a tanti soci dicevano ma chi è il padrone, no? A chi devo andare poi a chiedere questi soldi indietro? Questo è stato il paradosso. Adesso non è più così, stiamo parlando un po' della storia. Però rimane il fatto che noi negli anni 70 abbiamo fatto riconoscere con una legge nazionale il Coopfond e le altre associazioni di rappresentanza hanno altri fondi che si occupa essenzialmente alla promozione e allo sviluppo cooperativo. Abbiamo delle situazioni di crisi oppure magari abbiamo investimenti da fare, vogliamo fare una joint venture in un paese straniero, abbiamo bisogno di investire su un processo produttivo. Ecco qua che noi facciamo una richiesta a Coopfond, ma non è una richiesta facile, è una richiesta estremamente puntuale, come se la dovessi fare a una banca, perché quelli sono soldi di tutti. 호나드에서 주최한 지역주민 대상의 행사장. 사람과 연대하고 협동하라는 이야기가 또 시작됐습니다. 빤해 보여도 그게 바로 같이 살아야 행복할 수 있다는 세상의 자명한 이치 아닐까요? Per essere veramente vincenti bisogna essere disponibili a cedere un pezzo della propria libertà per condividere obiettivi grandi in comune. Se siete disponibili a lasciare quel pezzo, allora siete destinati al successo. 사람이 중심인 기업, 협동조합. 그 힘과 경쟁력은 다름 아닌 사람입니다. 사람과 함께할 때 협동조합의 든든한 미래 자산도 쌓여갈 것입니다. E allora agli amici della Corea dico, andate avanti per la strada che avete intrapreso senza paura. Vedrete che il popolo coreano è un grande popolo, riuscirà a superare anche questa fase.